जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। आमे साहित्य दर्शन विषय जो पढ़ुले तार परवर्ती अंश पढ़ा जैन दर्शन विषय रे। कारण या पूर्वर मु तुम मान को बौद्ध धर्मर दर्शन विषय कही बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध दर्शन पंचशील नीति, बौद्ध धर्म दर्शन चक्र आउ दुख आर्य सत्य यहाँ कही ए सर्ट टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे पे देखो तुम मान तो सर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क केमती आसूची से अनुसार ए जो देखुच जो पाठ दि जाए क्वेश्चन निजे बनईदेव। बर्तमान देखा जैन दर्शन जिन जिन रु जैन शब्द गठित होइछि। आमे माने जैन धर्म विषय रे इतिहास रे पढ़ीचे, स्कूल रे पढ़ीचे, जो मानकर हिस्ट्री भी थिला प्लस टू रे से जानी थे। बर्तमान जो मानकर हिस्ट्री ऑनर्स अच्छी से जानी। तेणु जैन धर्म विषय रे एत बेसी आलोचना कर आवश्यकता नहीं। आम केवल तार दर्शन विषय जाना। जिन अर्थ होची जयकारी बा जेता बा जे जय करे। राग द्वेष दोष कर्म शत्रु एमान को जे जय कर से व्यक्ति को जिन नाम रे जानी माने जिन नाम रे तांको जना जाए। जय करवा अर्थ यही सबू विषय को जे जय कर से होची जिन। तेबे जैन धर्म रे 24 जन तीर्थंकर थिले जो माने भिन्न भिन्न समय रे जैन धर्म दर्शन तत्व को परिवेषण करचंदी। जो दर्शन तत्व को से परिवेषण करचंदी बा प्रचार करचंदी ताहाको जैन दर्शन कहा जाए। 24 जन तीर्थंकर मध्य रे महावीर जिन होचंदी शेष तीर्थंकर। तेणु तांको अनुसार जैन दर्शन कौन थिला कारण तांको पूर्वर जो 23 जन तीर्थंकर रहिले तीर्थंकर कहले जैन धर्मर जो माने उपासक से मानक तीर्थंकर कहा जाए। माने मुख्य गुरु 23 जन जमी बौद्ध धर्म 84 जन सिद्धाचार्य थिले तांकर अनेक शिष्य प्रशिष्य थिले सेमिति एथिरे 24 जन थिले। 24 जन 24 नंबर रो गुरु होचंदी महावीर जिन से होचंदी तांकर शेष तीर्थंकर। तेबे तांको द्वारा प्रचारित दर्शन होची जीवे दया बा जीव को दया करिबा, जीव को हत्या न करिबा, अन्यर अनिष्ट चिंता न करिबा, मिथ्या न कहबा, चौर्य वृत्ति को त्याग करिबा, अन्य स्त्री बा पर स्त्री प्रति काम भाव मन रे न आनिबा, जेतिके आवश्यकता ठारो अधिक संपत्ति संग्रह न करिबा, आउ उपभोग्य वस्तुर जेतिके तार सीमा ताको अतिक्रमण न करिबा, अप्रयोजनीय कुकार्य विरत रहिबा, समस्त प्राणी के प्रति समभाव पोषण पूर्वक असत प्रवृत्ति को निरोध करिबा एवं प्रत्यह स्थिर मन रे 2 दंड ध्यान और स्तव इत्यादि जप करिया, भगवान को नाम स्मरण करिबा, 4 प्रहर पई सांसारिक कार्य छाड़ी धर्म चिंता रे निमग्न रहिबा। अतिथि देवो भव होछि आम संस्कृतिर ध्येय वाक्य। अतिथि को सत्कार करिबा। जैन दर्शन होछि एभली गोटे दर्शन जो ईश्वर को पूजा करा जाए नहीं, ईश्वर विहीन धर्म। जैन मतरे विश्वर जो अनुसार प्राणी जगत विद्यमान ताहा होछि लोक आ जो अनुसार प्राणी नाहंती ताहा होछि शून्य आलोक बा आकाश। तबे जैन दर्शन अनुसार अणुपरमाणुर संयोग जीव जगत सृष्टि होइछि बोले सेमान ताकु ग्रहण करती। तसहित कर्मबंधन आत्मा पाई सुख दुख और पुनर्जन्मर कारण होता है। यह होछि तांकर दर्शन। पुनर्जन्मर मुक्ति पाइबा पाई जैन धर्म रे नाना प्रकारर तत्व रही। जमती कि से कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। या द्वारा जीव मोक्ष लाभ करिथाए। यह 3 रत्न कहुए, त्रिरत्न कहुए। जैन धर्म 3 रत्न है
ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଯଦି ତାର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ସେଇ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ଉଭୟ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ବିଷ୍ଣୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା ଆଧାରିତ ଏ ଧର୍ମଟି। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଗଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଗଣଧର୍ମ। ବିଶ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଶ୍ ଶବ୍ଦରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଧାରଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବା ମାନବ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମୈତ୍ରୀ ଉପନିଷଦରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଗତ ଧାରଣର ବାର୍ତ୍ତା ରୂପେ, ଜଗତ ଧାରଣର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା, ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକଶିତ ହୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ଓ ନାରାୟଣ ଉପାସନା ଏକତ୍ର ହେଇଯାଇ ତାହା ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିନି କହନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନାଡ଼ ବା ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ନର ସମୂହର ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ରୂପେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ଏହି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦର ନିର୍ଯାସା, ଉପନିଷଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ବିଦ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାର 25ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମୁକ୍ତିବାଦକୁ ନେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଗମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ: ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଯୋଗ, ବିଷୟ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚକାଳଜ୍ଞ। ପଞ୍ଚକାଳଜ୍ଞ କହିଲେ ଅଭିଗମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଗମନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାପରେ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଫଳ ହେଉ ପୁଷ୍ପ ହେଉ ଯାହା ବି। ତାପରେ ହେଲା ଇଜ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ ଯୋଗ। ଏଇ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଧର୍ମ ସହିତ ବାସୁଦେବ ଉପାସନାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାସନା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ବିକାଶ ଧାରାରେ ଏକ ନୂତନତା ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଗୌତମ। ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ନିବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ସଂଯୋଗରୁ ଜଗତ ଆଉ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷକୁ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନର କର୍ମଫଳ ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର
ତେଣୁ ଏହିସବୁର ବିନାଶରେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ ଅନେକ କିଛି ତର୍କ ଛଳରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି କଣାଦ। ସେ ଗୁଣ କର୍ମ ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଏବଂ ସମବାୟ ଭଳି 6ଟି ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦର୍ଶନରେ ପରମାଣୁ ସଂଯୋଗରେ ଜଗତ ପଦାର୍ଥ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମଫଳର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେମିତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କପିଳ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ଆଉ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି। ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ସେ କ୍ଲେଶ ନିବୃତ୍ତି ଜନିତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନାର 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେ ନିଜ ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେ 8ଟି ହେଲା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଏଇ 8ଟିକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସାଧନା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସନ, ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ନିୟମିତ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି। ଧାରଣା ହେଉଛି ମାନସ ପଟରେ କୌଣସି ରୂପର ଧାରଣା କରିବା। ତାପରେ ସମାଧି ହେଲା ଧ୍ୟାନର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ। ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନକୁ 2 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ହେଉଛି ମୀମାଂସାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ। ଏହାକୁ ଜୈମିନୀ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା। ତାପରେ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୈମିନୀ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୈମିନୀ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ଜୈମିନୀଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ବା ଜୀବନର କେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦେବତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେବତା କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ଏଟା ବେଦର ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ରହିଲା, ଏଥିରେ ଏହା ଉପନିଷଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା କୁହାଯାଏ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ବେଦାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ। ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତୃତୀୟତଃ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦରାୟଣିକ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଲିଖିତ ତାହା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜର ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ, ଭାସ୍କରଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ, ରାମାନୁଜଙ୍କର ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ, ମାଧ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଷ୍ୟ, ନିମ୍ବାର୍କଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ପାରିଜାତ, ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଅଣୁତୋଷ। ଆଉ ରହିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟାଂଶ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ରଖିଲି ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି ସମୟ ଥାଉ। ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।